بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بار ما دایر به پیدایش و معالجه بیماری سیل معلومات میدیم. بیماری سیل بیماری سرایتی بوده. برانگیزنده آن میکروب باکتری سیل، میکروبی چوبچه شکل کاخ می باشد. به بیماری سیل تمام عضوهای انسان گرفتار شده می تواند، اما در 80-85% حالتها در شش خروج می کند. بیماری سیل از انسان به انسان توسط هوا و آب دهان پخش می گردد. این بیماری اگر گیریم حتما از شخص بیمار و شخص سالم می گذرد با واسطه هوای قطرگی، یعنی با واسطه گفتگوی در حالتی در یک حجره که شمالرو نیست، وقتهای طولانی زیاده از 2 ساعت یک جای بودن، در همین وقتها بیمار سرایت می شود. اگر ما نشانه های این بیماری گوییم، اگر سلفه دوری دراز زیاده از 2 هفته، عرق کنی شبانه، خراب شوی، اینچنین بی اشتهاگی، در حالتی اگر همین خیلی حالت ها پیدا شدن، حتما باید به مؤسسه طبی، یعنی به طب عائلوی باید مراجعت کنند. در حالتی پیدا شدن 1 2 یا 2 این نشانه، ضرور نیست که همه این نشانه ها باشد. این از چه گویی یاری میرساند به ما؟ برای سری وقت دریافت کردن. اگر ما سری وقت دریافت کنیم، تبابت آن با پرگی 100% شفا می‌یابد. از همین سبب ما مراجعت کرده میگوییم که در حالت پیدا شدن خیلی نشانه ها حتما به جای زیست خود مراجعت کنند و از آنجا با پرگی معاینه کرده ایستاده و با متخصصان سیستشناس روانه میکنند. بعد از معاینه تقریباً از 3% اهالی جهان دارای بیماری سیل نهانی می باشد. خطر گرفتاری بیماری سیل شدن آنها در طول حیات خود 10% را تشکیل می دهد. به این بیماری بیشتر شخصانی گرفتار می شوند که سطح زندگیشان پست است و یا در محیطی زندگی می کنند که برای سر زدن این بیماری شرایط ها فراهم است. به مثل شخصانی محبوسی، میزدگان، آدمان بیخانه و جای و نشمندان. سرچشمه این بیماری این چوبچه میکروبی کاخ می باشد، یعنی توبرکلوزنی پالچکا یا چوبچه میکروبی سیل میگوییم. این در وقت سرایت شدن از آدمی بیمار با آدمی سالم میگذرد. سرچشمش همین میکروب باکتری می باشد که این در وقت همین نفسگیری، سلفا، اکسا، در همین حالت ها سرایت کردنش ممکن باشد شخص سالم رو. اگر همون چوبچه میکروبی که سیل گفتیم نباشد، سرایت نمی شود و یعنی نمونکی فقط مساعدت کردنش ممکن است. چه خیلی مساعدت میکند؟ یگانه قوه محافظتی سریشت ارگانیسم سست میشه، ضعیف میگردد. در همین وقت تیزتر سرایت شدن ممکن است. اگر ضعیف نباشد، سرایت شدن البته دشوارتر. نشانه های عمومی بیماری فعال سیل شش این سلفه زیاده از 2 هفته با بلغم و بعضاً با خون، درد در قفس سینه، بلندشوی حرارت بدن، بیمه‌داری، کمشوی وزن بدن، پسشوی اشتها، تب لرزه و عرق کنی شبانه می باشد. در یک قسم اهالی هنگام شکل فعال بیماری سیل نشانه ها می تواند در طول 1 ماه معتدل باشد که این حالت باعثی به تأخیر گذاشتن مراجعت جهت یاری طبی و انتقال باکتریاها به شخصان دیگر می گردد. در دوام 1 سال انسان گرفتار بیماری سیل می تواند تا 10-15 نفر را که با وی در علاقه زیچ قرار می گیرد سرایت نماید. در صورتی در خود و یا در نزدیکان پیدا شدن چنین نشانه ها به طبیبان عائلوی خود مراجعت نموده برای تشخیص میکروسکوپی بلغم را 3 مرتبه سپاریدن حتمی است. وقتهای آخر اوید به راه‌های دریافت چنین بیماری بسیار تجهیزات‌های معاصر، یعنی حاضر زمانه تامین شده‌اند. مرکزهای ضد سیلی در همین 18 تا شهر و ناحیه‌ها ما هم دستگاه‌های جن اکسپرت میگوییم که در دوام 2 ساعت سرایت بودن
бемор будан сироят ёфтааст ё не аллакай муайян мекунад. Инчунин микроскопҳо ҳастанд ки бо воситаи он мо ин чӯбчи микробро мебинем, муайян мекунем. ғайр аз ин ба ҳассосият низ мегирем мо ки ба кадом намуди ин беморӣ ворид мешавад. Агар нисбати намуди беморӣ гӯем, агар асосан ин роҳи нафас бисёртар сироят меёбад, лекин ғайр аз ин устухон, стунмӯҳра, шикам, дигар узвҳо ҳам сироят ёфтанаш мумкин аст. аммо асосӣ ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад. ин ҳамин бемории сил ва бемории сили шакли мутобиқ гашта. ин чӣ фаҳмем ина? Агар табобат кунем ё ин ки муоина кунему ба дорувориҳои қатори якум дуюм ҳазиди сили, қатори якум мутобиқат бошад, яъне алкай вай таъсир накунад, мо мегӯем ки ин шакли мутобиқ гаштааст, инаш камтар вазнинтар мегузарад. агар дарёфт набошад, муолиҷаям муоинаи алоқамандоям намешад, ҳама кор аз дарёфт сар мешад. худоро шукр, ҳозир вилоят беям, миқёси ҷумҳурӣ беям, ҳама намуди методҳои замонавии дарёфти бемории сил дар миқёси ҳамаи ҷумҳурӣ мавҷуд аст. дар ин ҳол вилояти мо беям, ҳар якта ноҳия, 18 шаҳру ноҳия, беморхонаи деҳмой ҳамашон ҳамаи намудҳои барои муайян намудани дарёфт кардани бемории сил шароит доранд. ҳама намуди бемориҳои сил табобатшаванда. бале, саволе пайдо мешавад, чӣ бояд кард ки ба бемории сил гирифтор нашуд? бемории сил ки иҷтимоист, пешгирӣ ва муолиҷаи он дар ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол рӯ ба беҳбудӣ меорад. дар ин самт ҳам муассисаҳои давлатӣ ва ҳам ҷамъиятиву хориҷӣ чораҳои мухталиф меандешанд. барои онҳое ки ба ин беморӣ гирифторанд, муолиҷа ва дорувориҳо ройгонанд. ин иқдом боиси хушҳолист ки рӯз аз рӯз дар бораи бемории сил маълумоти бештар дастрас менамояд ва сатҳи огоҳияшон дар хусуси беморӣ меафзояд. аслан чунон ки ҳамеша таъкид мешавад, пешгирии беморӣ аз муолиҷаи он осонтар аст. аз соли 2014 гирем ҳатман муоинаи пурзӯртар карда будем ва хусусан мана 3 соли охир боз ҳам муоинаю табобат беҳтар шуд, дарёфт беҳтар шуд ки мо чӣ қадар дарёфт пештар кунем, агар ҳамон қадар сироятёбӣ кам мешавад, сироят намешавад. аз ин сабаб як бор ба зиёд шуда буд, ҳозир оҳиста оҳиста кам шуда истодааст. агар ҳамин соли охир, моҳи охира гирем, агар 3 моҳаи моҳи охира дарёфти бемории сил нисбати 3 моҳи соли 2024 дар соли 2025 71 нафар паст шудааст, кам дарёфт шудааст. он нафароне ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, албатта қобилияти муҳофизати баданашон паст мефарояд. ҳангоми паст шудани қобилияти муҳофизати бадан, микробактерияҳои сил фаъол гашта бемории силро ба вуҷуд меорад. сабабҳои паст шудани муқобилияти организм нисбат ба бемориҳо чунинанд: шароити ногувори зист, меҳнати вазнин, хӯроки кам ғизо, майхорагӣ, нашамандӣ, гирифторони бемориҳои музмини роҳҳои нафас, диабети қанд, гузаронидани ҷарроҳиҳои вазнин, хусусан дар меъдаю рӯда. барои баланд бардоштани қобилияти муҳофизати бадан бояд тарзи ҳаёти солимро шаҳрвандон риоя намоянд, ба варзиш машғул шаванд ва хӯроки солимро истифода баранд. беморони гирифтори бемории музмин дар як сол 1 маротиба аз муоинаи рентгентӣ бояд гузаранд. аз нӯшокиҳои спиртӣ, сигаркашӣ ва нашамандӣ қатъиян даст кашанд. вақте ки гурӯҳи қатори якум ки табобат мекунему дар вақташ намегиранд, ба хатогиҳо роҳ медиҳанд, аллакай ва мутобиқ шуданаш мумкин аст. дуюм сабабаш ин агар аз шахси аллакай беморӣ мутобиқ гашта сироят шавад, вай ҳатман ба бемории шакли мутобиқ гашта ворид мешавад. ин чунин сабабҳо дорад. боз саволе пайдо мешавад: оё бемории сил табобатшаванда аст? бемории сил табобатшаванда аст.
ба шарте ки бемор табобати дурусту саривақтиро қабул кунад. табобат бе танаффус бошад, на камтар аз 6-8 моҳро ташкил диҳад. ҳангоми шакли фаъоли бемории сил қобили ҳассосият нисбати доруворӣ. реҷаи табобати стандартии 6 моҳа бо 4 намуди дорувории зидди микробӣ гузаронида мешавад. бо вуҷуди таъмин намудани бемор бо ахборот, пешбурди назорат ва дастгирӣ аз ҷониби кормандони тандурустӣ ё худ дастёри ихтиёрие ки аз тайёрӣ махсус гузаштаанд. яке аз роҳҳои асосии пешгирии паҳншавии бемории сил ин муроҷиати саривақтӣ беморони гирифтори сил ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои беморӣ ва табобати саривақтии онҳо мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон узви ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ ва аъзои фаъоли созмонҳои ҷаҳонию минтақавӣ буда, таҳти роҳбарии сарвари дурандешу ғамхор, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавсияҳои ташкилоти ҷаҳонии тандурустиро оид ба бемориҳои гуногуне дар олам пайдо шуда ба инобат гирифта, барои таъмин ва ҳифзи сиҳатии шаҳрвандон пайваста тадбирҳо андешида мешаванд. яке аз тадбирҳои муҳим барои ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил танзиму таҳким ва фаъолияти пайвастии марказҳои махсусгардонидашудаи соҳаи тандурустӣ оид ба бемории сил дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. роҳҳои муолиҷа асосан ин бо дорувориҳои зидди силӣ мо табобат мекунем ки ба таври ройгон ба пуррагӣ дастрас аст. ин чизҳо дар фурӯш ҳам нестанд. ҳатман ин дар ҳамин табобат роҳҳои табобати аввал 2 моҳ 3 моҳ дар сатҳи бистарикунонӣ табобат мегиранд. баъд аз тамом кардани ин баъд табобата давом метиҳанд. давоми масалан бо 6 моҳ 9 моҳ вобаста ба беморӣ то 2 сола мумкин аст давом додан. ин бо табобати аллакай амбулаторӣ мешавад ки таҳти назорати кормандони тиб гузаронда мешавад, яъне табобати назораткунанда ном дорад. барои ҳама намуди бемории сил доруҳои алоҳида нисбат ба ҳар як намуди бемории сил ҳаст ва ҳатман бо ягона таъкид карда гап занам, ройгон аст дар ҳама ҷои қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бепул аст, ройгон аст ва 99% бемории сил инам таъкид карда гӯям барои муштариён ки бемории сил табобат шаванда аст. ҳар як намуди бемории силба мувофиқ муносиб доруҳо мавҷуд. саривақт муроҷиат кунанд, агар табобатам осонтар, беморам бавақттар дуруст мешавад, шароити сироятӣ ҳам беҳтар мешавад, яъне ҳолати эпидемиология ҳам инқадар васеъ намешавад. бемории сил якчанд намуд мешавад: бемории сили шуш, бемории сили стумӯҳра ва бемории сили устухонҳо. он ҳангоми атса задан ё балғам хориҷ кардани одамони сироятшуда тавассути ҳаво паҳн мешавад. агар вобаста ба масъалаи устухон бошад, албатта дарди сахт, дарди дури дароз. ғайр аз ин мо муоина мекунем, дар рентген нишонаҳо пайдо мешавад. зарурият пайдо шавад, агар мо бо муоинаҳои иловагӣ ҳам мегузаронем ки вай тасдиқи худро ёбад. лекин мо вақте ки мо мегӯем ки бемории сили устухон вай аллакай сироятпазир нест, чунки мо чӣ хеле ки гуфта гузаштем, бо воситаи роҳи нафас, бо воситаи ҳавои қатрагӣ сироят меёбад. аз ҳамин сабаб сили устухон не. лекин бояд табобат карда шавад. агар табобат ки накардем, шифо ёфтан хеле душвор аст. дар марҳилаҳои аввал албатта мо бо ҳамин дорувориҳои зидди силӣ табобат мекунем ва мо асосан мо акси рентгенӣ, мана ҳозир компютерни томография муайян мекунем ки чӣ хел дигаргуниҳо дар давоми табобат рафта истодааст. инам албатта ки ҳал мекунад ба қайд гирем нагирем, ин сили мана чӣ аст, шушо аст ё сили устухон аст ё ин ки сили стумӯра аст ё шикам,
албатта дар ҷойҳои истиқомат духтурони силшинос ба пуррагӣ муоина карда ба комиссияи муолиҷави тиббӣ ки дар вилоят фаъолият мекунад зиёда аз 7 нафар мутахассисон иштирок мекунанд ва пуррагӣ аз худ карда бемора дида бо ҳуҷҷатҳо шинос гардида баъд ҳал мекунанд ки ба кадом нишон ба кадом гурӯҳ дохил мешавад, ба қайд гиранд ё нагиранд ва табобатам реҷаи табобатам муайян карда мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раёсати тандурустии вилоят ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайридавлатӣ нисбати пешгирии бемории сил ба роҳ монда шудааст. дар вилоят доровориҳо барои табобати бемории сил ва маводҳо барои ташхиси беморон бо пуррагӣ муҳайё шуда ба таври ройгон дастрасӣ беморон мегардад. албатта доровориҳои зидди силӣ қатори якум бевосита бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагии ройгон таъмин карда мешавад. қатори дуюм аз ҷониби шарикон таъмин карда шудааст, ин ҳам ба пуррагии ройгон. лекин доровориҳои ёрирасон ё ин ки патогенетикӣ мегӯем бевосита аз бюджети вилоят ки бевосита бо дастгирии муҳтарам раиси вилоят маблағ ҷудо карда мешавад, ба пуррагии ройгон таъмин карда мешавад. соли 2016 бевосита бо иштироки асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти мамлакатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуда буд ва бо таҷҳизотҳои ҳозири замон ба пуррагӣ ҷозонда шудааст ва мана ҳозир чӣ хеле ки мебинем ҳама ҷо тоза, фасли зимистон ба гармӣ ба пуррагӣ мутамарказонда таъмин карда шудааст. хӯрока дар як рӯз 3 маротиба ба пуррагӣ таъмин карда шудааст. ғайр аз ин боз мана ҳамарӯза дар як ҳафта 5 рӯз оши палав ба беморон ба пуррагӣ дастрас карда мешавад. инчунин иловатан бо гиёҳҳои ватании шифобахш мо таъмин мекунем. дар вақте камтар ҳам пайдо шудани чунин нишонаҳо ҳатман ба ҷои зист мо муроҷиат кунанд. ғайр аз он ба обу тоб додани бадан машғул шаванд, тозагиро риоя кунанд ва чӣ хеле ки мегӯем агар чиши одам дар ҳар куҷо партофтан ё туф кардан зарурият нест. ҳавои тозаро бояд дар як рӯз ақаллан 3-5 маротиба иваз кардан дар кор ки ҳамун ҳаво тоза шавад. ва гуфтан зарур аст ки дар сахт шамолрав ҷой ё ин ки дар ҷойҳое ки офтобӣ аст ба зери нури офтоб ин микроб тамоман мемурад, нест мешавад. ҳамин чизҳоро бояд истифода барем ва оиди тарзи мана барои ин ки зиёд шавад қувваи организм мо бояд хӯрокам пурзӯр кунем. баъзе инсонҳо андеша доранд ки бемории сил модарзодӣ аст. ин ақидаҳоро олимони соҳаи тандурустӣ ва илми тиб инкор мекунад. баъзе гапҳое гуфтане ки ҳамин дуруни халқамо ба маълумоти тиббӣ надошта бошанд, хай бемории сил ин менталитети мо вобаста. бемории сил ин аз авлод ба мегузарад. ин табобат карда намешавад. ин номаш сар ганда гуфта тарғибот шудагӣ умуман аз авлод ба авлод, яъне бо роҳи генетикӣ намегузарад. ҳеҷ илоҷаш нест. ҳамчун мутахассис ман таъкид мекунам ки ин ҳамун як оиланда якчанд кас бемор мешавад баъзе вақт. ин сабабаш аз авлод бобо ба падараш ба падар ба писараш ба не. ин ҳамашон як ҷой ба зиндагӣ мекунанд, ҳамчун қатрагии ҳавоӣ аз якдигар мегузарад. лекин модарзод намегузарад ин бемори сил қати одам сад ба медарояд. ҳаминам дониста мондан назм мешавад. тибқи андешаи мутахассисони соҳа, шахсоне ки маърифати тиббии худро такмил медиҳанд, бе ҳеҷ шакку шубҳа худро аз бемории сил ва дигар бемориҳо эмин нигаҳ дошта метавонанд. мо бароятон сеҳатии комил орзу мекунем.